संत जय मुरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। यथैतामश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जस्तुलधीय महर्षेदमुच्यताम्। श्री राधे। श्लोकटा आस्वादन करथिले हम काली। विष्णु मायारू केमती उत्तीर्ण प्रश्न करछन्ति। हे महाराज, ये जो मानव माने जो माने अजितेन्द्रिय, जो माने स्थूल देह रे अहम बुद्धि करछन्ति, ये शरीरटा को चमड़ाटा को जो माने मुँह मुई परिचय दौरान खोलटा को, किंतु ये पंचभूत शरीर अंतस्थ से स्वरूप तत्व को जो मैंने बुझी पार ना आपण जीवात्मा को निज तत्व को, से मनीष माने जो मैंने उच्छृंखलित इंद्रिय संयत से माने आपणकर जो दुरतिक्रम माया को केमती पारि हुए महाराज, तार उपाय कौन? निमह जानी भक्ति द्वारा ही माया को पारि हो। जो माया ना संसार गोटे माया है, ये मो पुओ मो झील मो स्त्री मो जमी मो बाड़ी, जो मो 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 शरीर मो टंका मो धन, ये सब माया सब। प्रकृतर आमर किसी ना नंगला होगी आसते कौन आनी आसला कौन कौन कि धरिकी आसनी, कि धरिकी आसनी, फुंगुला होगी आसते फुंगुला होगी जीवा। क्या लेकर तो आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत, हाथ पसार कर जाएगा। मुट्ठी बांध की संकल्प करी माँ पेट जन्म होते गले तुम भजन करी प्रभु, संसार मत दरकार नहीं। बहुत संसार कर माँ गर्भ प्रार्थना करते भगवान को, अनेक संसार मु करी, अनेक परिवार तैयारी कर, समस्त मत धक्का देती, कई मोर निजर होना तुमको मुझे डाकिनी प्रभु, किंतु एथर संकल्प कर गला तुम ही भजन करी संकल्प कर आसला। से गला संकल्प छाड़ दी पड़ा, जीवन सारा कलानी भजन, खाली मोर मोर कोई मला संसार किए किसी आनी नहीं कि नौना से सिकंदर आलाम कथा भक्तान कहते परा। सिकंदर आलाम त्रिपुर विजयी जी की से जुआड़ जीव तार सगर तार बाहन सब चलता, चाबी पेंथा चलता, माने एत सब जोड़ी दिग्विजय करे से सब धनरत्न लुटिक आने से बड़ बड़ सिंधुक करूला, से सिंधुकार बड़ बड़ ताला पौला, से चाबी काट न पाए 3-4टा गध तक लगुला, गध उपर चाबी काट लोड होगा, एत संपत्ति। ता बापा कहले अरे कहीं से युद्ध जा कर मरु तू रक्तपात कर। बापा कथा शुणिलानी से मतलब मरिया को अच्छी से दूत अनु डाकिला सेवक मान कहला मतलब मतलब पुती हो कहीं कफन दिया जाए, कफिन करा जाए, मतलब पुती दब ना कबर करद से हाथ दीटा को ऊपर रखीद। यून पचारे यहाँ तो आप धर्म विरोधी कथा, धर्म मुझे जहाँ कहे ता कर। पचारा से कौन पे हाथ दीटा ऊपर आस पोती हो ना परवर्ती पीढ़ी जापर त्रिपुर विजयी धन ललुप ये जो
दिग्विजयी सम्राट जी की सिकंदर आलम जे कि आसीला जगत रे खाली रक्त गला बेले किसी नहीं जापारे हाथ दिला खाली कर गला ये लोक शिखिपारे एत बड़ त्रिपुर विजय गला बेले किसी नहीं पार्लानी गोटे धूली भी नहीं पारे हम तो लोक शिखिपारे यही प्रकार ही अच्छा आफ्टर सिकंदर आलम नुई महाराज प्रश्न कले कौन पाए से जानते भक्ति द्वारा ही माया पारी हम एकमात्र भक्ति द्वारा मायार उत्तीर्ण होर एकमात्र रास्ता अच्छी भक्ति तथे प्रश्न कले सभा मध्य जो पंडित ईमान सब मैंने अच्छा स्मार्तवादी मैंने अच्छा अल्प विद्या भयंकर बेले से कर्मी मैंने सब अच्छा से को कटाक्षपात कले कुकर नांज धरी पारी के पार किए तार तो एम भक्ति मार्ग को छाड़ी विकल्प मार्ग आश्रय कर किए कर्म को किए ज्ञान को किए कौन मार्ग को धरती एम केवे सद्गति ना यही प्रकार कटाक्ष कर प्रश्न कर श्री आंकर उत्तर दौरान किए श्री प्रबुद्ध महाराज देवे कवि महाराज हबी महाराज अंतरिक कले बर्तमान श्री प्रबुद्ध कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्यत पाकविपर्यासं मिथुनिचारिणां नृणां पश्येत पाकविपर्यासं मिथुनिचारिणां नृणां नवजोगेन्द्र अन्यतम प्रमुख जोगेन्द्र होचंती जे जोगीराज श्री प्रबुद्ध महाराज कहते कहले कर्मण्य रभमाणानां दुख ही दुख हतै सुखाय च दुख हतै दुख प्रतिकाराय सुखाय च सुख प्राप्ताय च कर्माणि व्यपरान जगत सब कर्म कौन पाई कर दुख को प्रतिहत करी सुख प्राप्ति दुख प्रतिकाराय सुख प्राप्ताय कर्माणि आरभ्यमाणानां कुर्बाणानां करन्ति सुकर्म करन्ति कि प्रकार मिथुनी चारिणां मिथुनी भूत प्रवर्तमानानां नृणां पाक विपर्यासं फल वैपरीत्यं पश्येत् किंतु फल विपरीत एम सब मैथुन क्रिया मिथुनी पाक कहला श्री प्रबुद्ध कहले हे राजन जगत रे मानवगण दुख निवृत्ति एवं सुख प्राप्ति एकत्र होई कार्य समूह रे प्रवृत्त हेले मध्य फल विषय सर्वदा विपरीत भाव घटिताए यह निखुण भाव विचार करिवे बा सिद्धांत कथा कहले ये जगत लोक मैंने जगत हूँ दुखालय आम जो जगत बास करचे यार ना है दुखर आलय ये दुख ही अच्छे किंतु दुख को निवृत्ति करने लोक मैंने सब कर्म कर सुख प्राप्ति पाए किंतु दुखर आत्यंतिक दुखर निवृत्तिर मार्ग ही लोक जानते विभिन्न प्रकार कर्म कर कि प्रकार मिथुनी भूत प्रवर्तमान मान प्रवर्तित होती विभिन्न प्रकार कर्म सब मिलित होगी सब दाम्पत्य जीवन हो परिवार हो समाज हो सुख प्राप्ति पाए एकत्र ही कार्य समय प्रवृत्त हेले मध्य सब मिलमिशी सारा परिवार सारा बा सारा समाज सारा राष्ट्र सब सभ्यता संस्कृति समस्ते मिसिक मध्य जो सुख को प्राप्त होगा चेष्टा करुँच किंतु फल तार विपरीत होल्टा फल एपाई तो मैत्र जी कहते सुखाय कर्माणि करोति लोके एतत् किमाश्चर्य एतत् मनुष्य लोके कहले विदुर जी कौन आश्चर्य जगत देख किमाश्चर्य एतत् मनुष्य लोके ये लोकर सबुठ आश्चर्य देख दुख को निवृत्ति दुख को दूर अमृत को सुधांग परित्यज विषं पिबंती आश्चर्य जगत लोक माने सुख पाइबा कर्म कर दुख को निवृत्ति करने किंतु बड़ा आश्चर्य एमाने अमृत को छाड़ी विष पान कर अमृत कौड़ा भगवान भजन है अमृत
हरि चिंतन ला अमृत, हरि कथा हरि नाम सत्संग ला अमृत। किंतु यही परमार्थ पथ को छाड़ी धर्म पथ को छाड़ी देगी एमाने खाली शरीर परिचर्या निज शरीर संबंधीभूत परिवार आत्मीय मान को परिचर्या एमाने खाली काल ही नष्ट समय वृथा नष्ट कर भगवान स्रष्टा सृष्टि श्रेष्ठ ये मनीष जीवन महत्व को ସେମାନେ बुझी पारना धक्का खाऊँ समस्ते समस्ते माया द्वारा ठक्कर होती ये प्रकार चलती आवाहन काल एमानू विमूढ़ कहुआ ना कौन कहुआ यहाँ कहले पूरा निखुण भाव विचार एक कथा विचार करिया दरकार कार लगी करिया में एत परिश्रम गर्धवर मत नागुचिल ब्रह्म ठाकुर जी कहते क्या एत परिश्रम कली गध जमी खटे गर्धवर मत कर नागुचिल गध जो प्रकार परिश्रम करता मालिक पे कौन पाई गधुणी पाखर टे नात खायापी मालिक तार घास घास मेचाई पकड़ा गधर किसी लाभ ना खाली इंद्रिय सुख पाई से करे किसी नहीं गर्धवर मत कर नागुचिल संसार कर्म मार्गटा एटा सर खाली टिके चपल सुख लोपाई टिके टिके इंद्रिय सुख पाई जीवनटा पूरा धूलिसात कर दे निजर जन्मर निजर मनुष्य जीवन जो चरम परम स्वार्थ जो प्राप्त है भूली जाती यही हूँ समाज गति समस्ते भीतर पोतपोता जड़ित ये प्रबोध जी कहते दुख को निवृत्ति करने सुख पाँच वास्तव में सुखर मार्ग ही जानना मैंने सुखर संधान ही जान सुख कौटी अच्छी बर्तमान सुख कौटी अच्छे लोक कौन कहे किए कह मदर अच्छी किए कह मांसर अच्छी किए कह मछर अच्छी अंडार अच्छी किए कह स्त्री पाखे सुख अच्छी किए कह धन पाखे सुख अच्छी किए कह पदपदवी सुख अच्छी पुत्र पाखे सुख अच्छी झील पाखे विभिन्न प्रकार जो संबंध रही संपर्क ये सुख बोली कहे जगत में कि वास्तव को सुखर परिभाषा नहीं है कई जड़े भी आज पर्यंत मृत्यु पूर्व सुख सुख अनुभव कर जाए ये सब जाक दुख को आगे माधव हाम परिणाम निराशा केह सुख देवे ना पुत्र परिवार कहले परा कई सुख देवे ना या पुत्र परिवार कई सुख देवे ना मन रखी समस्ते भुक्तभोगी संसार में समस्ते तथापि सुधुरुनी मनीष तथा सुधरिया दरकार ये भी समय अच्छी जो मुहूर्त में जानिले हाँ कर्तव्य कर्म करियो कि अनासक्त ही करियो महाप्रभु भी कहले अनासक्त यथासाध्य विषय भोज अनासक्त ही यार अनासक्त ही कर विषय को भोग कर जी परिवार जी दायित्व जहाँ किसी कर संसार धर्म कर आसक्ति हो सब निजर आत्मकल्याण करने सब परमार्थ साधन करिया दरकार भजन करिया दरकार हरिनाम करिया कथा ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे खाइले बसले शुले उठला कोई जप करिया दरकार आ कोई कीर्तन करिया दरकार कले ही कल्याण हो ना रास्ता ना पूरा सुख किए प्राप्त होती कि मनर ये प्रकार मनर स्वभाव आपको जेते देल नियंटा आज्ञा मन सब सुख चाहे इंद्रिय गुड़िकर सरदार हो मन ये सब इंद्रिय सुख चाहे किंतु ये प्रकार मनर स्थिति जेते देल जड़े बड़ राजा थिला बहुत बड़ गोटे राजा कुंठी चित्त दान करे जे जहाँ मागला दान करे तार गर्व टी मो भाया दानी किए तार पूरा गर्व होगा मो भाया दानी कहीं ना से भाविला नारद बाबा चिंता कले लोकटा दान कर अहंकार होगा और अहंकार तो नष्ट करिया दरकार कौन कले गोटे चेला को पठेले बाबाजी बेस पकड़ गोटे कमंडल नहीं पठेले जा तू मागे दान मागे सी जहाँ जहाँ मागे तो ये गला जय जय महाराज जय सरकार देखिले जड़े बाबा आसते कड़े हिमालय आड़ राजा सम्मान कले कौन दरकार जहाँ दरकार नियंतु कहले मत किसी दरकार नहीं महाराज मत खाली कमंडल टी भर्ती कर दे जहाँ जहाँ देवे आप दे दिखाँ सी कहले अरे तुम क्या पाक आस बलि महाराज प्रश्न करते बामन देव सी कहले तुम क्या पाक आस जान से सागर सम्राट पाक आस तुम गोटे एडी गोटे कमंडल कौन तुम भर्ती हो कहते अरे महाराज गोटे लोक एकाकी बस किसी दरकार नहीं आप कृपा कर दे दिखाँ गुरुदेव शिखी राजा उठा अरे कोसा तो क्यों कहले जहाँ जहाँ भर्ती कर दे आज्ञा कौन कह सी जा जिते जिते भरी कर भरिया हो एडी गोटे कमंडलटा से राजकोष खाली हो गला प्राय दौड़ी दौड़ी से महाराज गजब हो गया ना कौन ना की कमंडल आनी ये
ଏଥିରେ ଯେତେ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଯାଉଛି ଭର୍ତ୍ତି ତ ହେଉନି। ରଜା କହିଲେ ସତ କଥା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମହାରାଜ କମଣ୍ଡଳଟା ଦିଅନ୍ତୁ। କମଣ୍ଡଳଟା ଦେଖିଲେ ତା ଚକିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ଟା, ମସ୍ତିଷ୍କଟା କଙ୍କାଳୁ ବାହାର କରି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ କଙ୍କାଳୁଟି ହେଇଥିଲା ତା ବ୍ରେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କର ଖପୁରଟା, କମଣ୍ଡଳ ତଳଟା ହେଉଛି ଖପୁରୀ ଗୋଟେ। ତା ଅର୍ଥ ମଣିଷର ଖପୁରୀ ଯେଉଁ ମନ ଯେଉଁ ଅଛି, ମନର ସ୍ଥିତି, ଏ ମନକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ନିଅଣ୍ଟ। ନାରଦଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ନାରଦ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ମନକୁ ସାରା ସଂସାର ଯେତେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦିଅ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବନି। ଯେତେ ଧାନ, ଯଅ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ, ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଦେବ ତାକୁ, ଯେତେ ଜମି ବାଡ଼ି କ୍ଷେତ ସବୁ ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେବ, ଯେତେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେତେ ସବୁ, ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ବି ଅଛି ଦେବ, ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ମୋତି ମାଣିକ ବି ଦେବ, ହୀରା ନୀଳା ୟୁରୋ ଡଲାର ସବୁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ମନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ମନ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କପର୍ଦ୍ଧକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ନଥାଉ, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି, ତା ଭଳିଆ ସୁଖୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ଭଳିଆ ପ୍ରସନ୍ନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଏସବୁ ରେସ୍ ବାଲା କ'ଣ ପାଇବ ନା? ବାସ୍ତବରେ ହରିଚିନ୍ତନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ହରିସ୍ମରଣରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମନର ଗତିଟା। ଏଥିପାଇଁ ରମର୍ଷି କହିଲେ ସବାଇ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦେୟ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କଣକୁ ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ମନ ଭିତରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ କେହି ସୁଖ ଦେବେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ପରିବାର କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମର ଭାଗବତ ସମ୍ରାଟ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ କିଶୋରୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତି ପରା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟଙ୍କା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି। ସେ କହୁ ଭାଇମାନେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟଙ୍କା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛ ନା, କେହି ଟଙ୍କା ବି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଲା କେତେ ଲୋକ ଯାହା ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଜଣେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ ମାନେ ତା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ 80 ଲକ୍ଷ ବିଚରା ସାରିଲା, 80 ଲାକ୍ସ ସାରିଲା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମରିଗଲା ପୁଅ, 30 ବର୍ଷ ଟୋକାଟା। କହିବାର ଥିଲା ପଇସା କିଛି କାମ କରେନି, ଏଇ ଜଗତର ଲୀଳା ହିଁ ଅଲଗା। କରୋନା ରହିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକ ସରିଲା, ମରିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପୁଅ ତାର। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ବି ଟଙ୍କା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବରଂ ସେତିକି ସମୟ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କର, ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥରେ ବ୍ୟୟ କର, କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନିଯୋଗ କର, ଅନର୍ଥ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ଅର୍ଥ ଯଦି ପରମାର୍ଥରେ ବ୍ୟୟିତ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯଦି ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ପରିଣାମ ଭୟାବହ। ସେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଧନକୁ କିଛି ପରମାର୍ଥ ସ୍ୱର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ବା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରୁଛନ୍ତି। ମଠ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତରେ ହରିଭଜନ, ଏସବୁ ଜଗତରେ ଧନ ପଡ଼ିକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ସାଥିରେ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ଧନ ସାଥିରେ ଯିବ ଆମର। ଯଦି କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିବା, ଯଦି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା, ବାସ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସାଥିରେ ଯିବ। ଆଉ ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ଧନ, ଜୀବନ ସାରା ଲୋହାଣିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବା, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଥିବା, ଜମିବାଡ଼ି କରିଥିବା, ଘର ସଂସାର କରିଥିବା, ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖେଇ ପାଚଲା ଏ ବଡ଼ ଦାରୁଡ଼ ଜମ। ବୁଢ଼ା ଯାକ ରହିଥିଲେ ଟୋକା ଯାକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନି ଏଠି ସଂସାରରେ, କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ସଂସାର ମାର୍ଗ ଏମିତି। କେତେ ଆପରେ ଯେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଉପରେ କେତେ ଗପ, କେତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ରଜା ଥିଲେ, ରଜାଙ୍କ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ରଜା ଗୋଟେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲା ତ ମାସ ଭିତରେ ମରିଯିବ, 15 ଦିନ ବା 20 ଦିନ ତ ମରିଯିବ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ରଜା ଜାଣିଲା ତ ମରିବି, କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଣୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୋର ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ ନା। ରାଣୀ କହିଲା ଆରେ ମହାରାଜ ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ମୋତେ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ସେ ଅଭିନୟର ଓସ୍ତାଦ ନା ସେମାନେ। ଆପଣ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ପରା, ପତିପରାୟଣ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣ। ଲଗେଇଲା ସେ, ଆପଣ ମୋର ସବୁ କିଛି।
अच्छा मो तो कौन कर मुझे सब करदेवी कौन न कर आप तापर रजा कहले मोर कथा कौन जाना आ मोर लाइफ टाइम हो 20 दिन डॉक्टर कहे 20 दिन में मरीजी मुझे चाहूनी तुमको छाड़ी जावाई साथी टे चल जीव राणी पछू गुंची पड़ा going with die if the Rani viewers of die with him, he asked. Because the king was not, he always think about Rani. राणी पछे गुंज कर कहले मु आपन को बहुत भल पाए से कौन संदेह ना कि ये जो शर्त रखिले ना मत मंजूर ना कहीं ना अच्छा तुम्हें मो पर कौन कर अरे मत रखा बहुत अच्छा मत रखा बहुत अच्छा जगत रजा पड़ा आसला सेकेंड राणी पाख गला यही कथा कहले सी भी कहला चतु कथा कह कहले आप मत चिन्ह पारना आपण कौन न कर घर द्वार बापा माँ भाई सबू छाड़ी आसली पड़ी रही ये आप मोर सर्वस्व सुख दुखर साथी कहतु कौन सेवा करें किसी सेवा कर साथी चल मरीजा मोर मृत्यु हो गला मृत्यु हो गला 15 दिन 20 दिन भितर कहला नाई महाराज जापर हाँ मुझे कथा जीवी एरुणी बंध बंध जी आपण साथी जी कि आउ अधिक मुझे किसी दूर जी किसी दूर अधिक जापर जो राणी से हताधार करूला पचार नाला के दासी भाया देखुला टी सुंदर टी बोधे सी के अंदर महल को रजाड़ा जाएनि किंतु से स्वामी की सर्वस्व मन कर सती पतिव्रता नारी से किंतु रजा तार टी कदाकार तो कुछित तो ता प्रति वैमातृक भाव थिला बाध्य रजा गला ये राणीटा तो केवे किसी पचारनी अलक्षण देखिया पचारिया रजा जो कहले ना से राणी कहले महाराजा बेसी कहतुनि मु सब जन्म हो कल आपण मरी आपण मुझे साथी जी मुझे आप साथी जी कहया थला प्रथम राणी हूँ पैसा टंका टंका को स्वामी मरला लोकड़ा मरला पैसा को समस्त आदर कर से कहला मत रखापी बहुत लोक अच्छा जदि किसी घर कर्ता किसी अर्जन कर मरला संपत्ति समस्त लुट कर समस्त आदर करें संसार धन को द्वितीय राणी कहला जी कि ओरिजिनल राणी जी बाहर जहाँ जगह बाहर तार मशाणी बंध से जीव श्मशान पद जापर एरुणी बंध बंध जीव काश फाश हाँ कांदा कांदी कर आजिकल तो कांदिया भड़ाटे नहीं आस कांदिया भड़ाटे आनु लोक देखिए कामुंट समाज सीमित हो गलानी मिलूँ सेपटे अन्य स्टेट तृतीय राणी हूँ आत्मा परमात्मा who married who already married with whom that original queen she never goes to she if someone died she will remain in house only तृतीय राणी जे कि परमात्मा जे परमात्मा होचंदी से सब पाखरे अच्छा जीवात्मा पाखे सी कहले तो मत न पचारे मुझे तुम साथी अच्छी जन्म हो तुम साथी मरले भी तुम साथी जी अर्थ जीवात्मा आम जीवात्मा आम पाखे भगवान अच्छा सब भगवान आमको छाड़ी ना भले आम पूजा करूँ कि न करूँ से आम भर अच्छा आम न पचारे आलोक दौरान इलेक्ट्रिक जब पैसा न बांधी डिपार्टमेंट डिस्कनेक्ट कर दो आप भोट दी किसी कम दबानी कि सूर्य आलोक फ्री आमको मिलूँ पवन भी फ्री मिलूँ जल भी फ्री ये सब भगवान को अवदान आम प्रति कृतज्ञ हेल्ले ठाकुर जी बड़ कृपा कर सब पाखे पाखे अच्छे से राणी प्रति से भगवान प्रति सब चिंतन करा दरकार जी आमको जगत को पठे जे तो सुजोग सब दे सुविधा देते जे आम भितर अच्छा जे आमको बुद्धि दे प्रेरणा दे ज्ञान दे समर्थवान कर प्रति अनादर एपाई कहला जगतर बाप पिता कृष्ण जेना भजे बाप जन्म जन्म पात कि लागे बड़ता जगतर पिता होती कृष्ण कृष्ण होती ओरिजिनल पिता से
जगतर बापा पिता कृष्ण जेना भजवा जगतर पिता जगत पिता से कृष्ण को जो पुत्र भजन करनी ताकू जन्म जन्म पातक लगे नरक कामी हो जन्म जन्मांतर से धरी बुलियो जगत रे विभिन्न प्रकार जोनि प्राप्त हो एते कृष्ण भजन ही मुक्तिर मार्ग ये निखुण कहले परा ये जेते सब जगत लोक कर्म करुँच कार्य करुँच दुख को निवृत्ति कर सुख को प्राप्त होगापाई सुख तो पाऊना बर ता परिणाम हो विपरीत ओल्टा ही उल्टा ना समस्ते किसी गोटे आशा करी किसी कर्म करता परिणाम केते भयावह अवश्य सर दिने दी दिन भितर मसे भितर वर्षे भितर कि 10 वर्ष भितर 20 वर्ष पर परिणाम भय माँ जगतर सिस्टम से प्रकार धर्मच्युत जत सब कार्य से सब भयावह स्थिति अधर्म भाव जत सब कार्य अच्छी परिणाम ही भयावह हरिचिंतन हरिस्मरण करनी विचार करना आजिकल जो बाहाचोड़ा होती विवाह कर ठीक अच्छे वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन शास्त्र स्थिरीकृत मना ना किंतु विवाह तुम प्रथम रखियो ना गोटे ऑप्शन रखियो चिकेन एतिकी मटन एतिकी अरे गोटे मांगली मंगल हाँडी बसौच तुम्हें ना ढाला मंगल हाँडी से समय भिकिया गल देखिए भिकिया दौना साधु सन्तु आम मंगल हाँडी बसौ कि प्रकार एरिया देखो मंगल हाँडी दान दक्षिणा करने कथा कि से दिन बाहागर कौन करिए ये सब करिए गोटे जीवटा को मारल तुम्हें जीवन सारा गोटे परस्पर बांधिक तारी मंगल कार्य गोटे शुभ कार्य गोटे वैदिक कार्य तुम कौन कर जीव हिंसा कर तार फलटा तुमको भोगियो ना किए भोगियो ये जीवन सारा अशांति झगड़ा रोचन सब एमती तो कहते एकादशी तुरंत मारदी पड़ो कौन एकादशी दशमी कौन जो मैंने सब मानते ना अमान्या को तो दंड भोगिया पड़ो कि जो मैंने नियम भितर रोचंती संसार भी कर नियम भितर परिवार भी तैयारी कर धर्मपथ रखिंट जो मैंने जो मैंने स्टार्टिंग फाउंडेशन घर जो ठीक थी ताल से घर लंगजिविटी रहा पुनाद ठीक न घर भुसुड़ी जीव दाम्पत्य जीवन करने मना ना कि से भाव तैयारी कर दरकार आरंभ बिगिनिंग जो मैंने करूना से फ्रस्ट्रेट होती सब नष्ट धक्का खाऊँ सब ये आम दया वर्णाश्रम कहगला ब्रह्मचारी गुरुकुल ब्रह्मचारी शिक्षा दिया जो मान असंजत इंद्रिय से भाव में जीवन तैयारी कर गृहस्थ भूमिका प्रवेश कर प्रजा रंजन कर प्रजा सृष्टि इंद्रिय सुख विवाह ना एवं विवाह प्रजा न रत्या रत्ती कर उत्तम कृष्ण चेतनशील गोटे उत्तम पुत्र को प्राप्त होगापाई संतान को जन्म करने रति इंद्रिय सुख विवाह को स्वीकृति दि जाए जगत में जो मैंने रति क्रीड़ा संसार प्रवेश कर जीवन सारा धक्का खाऊँ किंतु निजर परिवार को रक्षा करने गोटे उत्तम प्रदीप प्रज्वलित करने वंश उत्तम संतान को जन्म करने जो मैंने से प्रकार शास्त्रानुमत भाव नियम भाव में शुद्धपूत भाव जो मैंने मिलन होती प्रकृति पुरुष से जो बीर्यता संरक्षित हम से जो संतान जन्म से बढ़िया संतान जन्म आम विधान यहाँ ये करना कि से तो इंद्रिय सुख लाला से सब विवाह कर जो मैंने जानते सब तत्व से मैंने ठीक कर नियम भीतर रोच जानी शुणी प्रथम भूल कर कौन कर से प्रबुद्ध जोगींद्र बलि कहते कर्मीगण माया तारिते पारे ना कर्मी माने माया को के पारी कर असंभव कर्मटा तो बड़ कर्म मोर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू कह मो कर्मटा ही बड़ ड्यूटी इज वार्शिप कहते कौ ड्यूटी वार्शिप हुए कौ कर्म करा से जाना दरकार कर्म कर निष्कर्म कर्म कर भगवत उद्देश्य कर्म कर बाकी जब सब कर्म बंधन कहगला इंद्रिय सुख पाई कर्म बंधन कारण भगवान को प्रसन्नता पाई कर्म परिवार तैयारी कर परिवार जब कृष्ण परिवार करद आनंद हो खाऊे ठीक अच्छे खाଇବା भगवान को अर्पण करी खाया तार पाप भागीदार हबानी जहाँ भी आम करुचे जगत कर्म से कर्म जब भगवान सहित युक्त होगा ना से साइड इफेक्ट किसी ना ये टेक्निक न बंधा गुरु मत कहला कि सत्संग करिया दरकार सत्संग करिया दरकार हरि कथा कीर्तन सब करी
ଏ ସଂସାର ଜଣେ କର୍ମ କରିବି ମାନେ ମାୟାରୁ ପାରି ହେଇପାରିବେନି। ଜୀବନ ସାରା କର୍ମ କରିବେ, ଖଟିବେ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ ମରିବେ, ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିକି ମରିବେ। ସେ ଯାହାର ଘର ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଉଥରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବ, କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ଘରର କର୍ତ୍ତା ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବ, ଆସକ୍ତି ତ ସେ ଘରେ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ତାରି ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇବ, ନାତ ଗୁଟା ଖାଇବ। ଏହି ପ୍ରକାର କେତେ ଅଛି। ସେଇଠି ତ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ, କି ହଡ଼ା ବଳଦ ହେଇକି ଜନ୍ମ, ବଳଦ ହେଇକି ଜନ୍ମ, ଚାଷ କରିବ ହଳିଆ ହେଇକିରି, କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ। ଘରର ଆସକ୍ତିରେ କ୍ରିୟା। ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। କେଉଁ ଜନ୍ମର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟି ରହୁଛି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କୁକୁରଟା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଖରେ କାହିଁକି ରହିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅଛି ପୂର୍ବରୁ। ଇଏ ତା ଋଣୀ ଥିବ, ସେ ତା ଋଣୀ ଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ VIP ଲୋକମାନେ କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ ରଖୁଛନ୍ତି। ଡାନଲାପ ଗଦି, AC କାର୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍, ତା ପାଇଁ 3-4ଟା ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ 3-4ଟା କୁକୁରଟା ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ କୁକୁର ନିହାତି ଗୋଟେ VIP ଲୋକଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ଭୁଲରେ କୁକୁର ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିଛି ସବୁ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଉ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କେହି ଅଟକିନି ଏଠି ଜଗତରେ। ଆଜି ଜଣେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରି ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଲୋକଟା ଅନ୍ୟାୟ କରି ଆରାମରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଭଜନ କରୁଛ, କ'ଣଟା ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପାଉଛ? ଏଇ ବିଚାରଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଜନ କରିବା ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଲୋକ ସୁଖରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆଉଟଲୁକ୍, ବହେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ସୁଖ ମିଳିଥିଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରଖିଛି, ସେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛି କିଛି ଗୋଟେ, ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ରହିଛି, ପୁଣ୍ୟଫଳ କରିଛି, କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ସେଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତା ଫଳ ବି ତାକୁ ମିଳିବ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନ ନା ଦିନେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ସରିଯିବ, ପୁଣ୍ୟଫଳ ସରିଯିବ, ତା ପିଠିରେ କେହି ପଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହେଉଛି। ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଲୋକ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିଲା, ଭଜନ କଲାରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଯିଏ ଜାଣୁଛି ସିଏ ଜାଣୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଆମେ ଜନ୍ମ। କର୍ମୀଗଣ ମାୟା ମାୟାରୁ ପାରି ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ କର୍ମଟା ହିଁ ବଡ଼। ୟା ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। କହିଲେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବେ କର୍ମର ଗତି କେତେ କୁଟିଳ ଗତି। କର୍ମର ବିଚାର କରିବା ଦେଖ କର୍ମଟା। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ବିଚାର କରୁନ, ସବୁ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କର୍ମ କରି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଫଳଟା? ଖଟା ନା ମିଠା? ପ୍ରଥମେ ମିଠା ଲାଗିଥିବ, ପରେ ଖଟା। କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ମିଠା, ପରେ ଖଟା। ଶାସ୍ତ୍ର ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, କେହି ବାକି ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ। ହଁ, ଖଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହିଁକିନା କର୍ମର ଗତି। ହଁ, ସେଇମାନଙ୍କର କର୍ମ ମିଠା ରହିବ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେଇକି ପରିବାର କରିଥାଏ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କୁଳ ଦେବତା, ଘରେ ଘରେ ବସି କହନ୍ତି କଥା। ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଠାକୁର ଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର, ଧୂପ ଦୀପ ଚାଲିଥିବ, ଆରତି ଚାଲିଥିବ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଚାଲିଥିବ, ମାଛ ମାଂସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉନଥିବ, ମଦ ବ୍ରାନ୍ଦି ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉନଥିବ, ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥିବ, ଅତୀତ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ସେବା ଚାଲିଥିବ। ସେଇ ଘର ଯେତେ ଗରିବ ହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ପବିତ୍ର ଘର ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ, ସେଇଠି ସବୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରଟା ଖାଲି କରିଥାନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦୁଇ ଚାରିଟା କାର୍ ଥିବ, 3-4ଟା କୁକୁର ଥିବ, ବଡ଼ି ଗାଡ଼ି 2-4ଟା ଥିବ, ଆଉ ରଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମାର୍ବଲରେ ଘର ହେଇଥିବ, AC ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନଥିବ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ପେଟେ ପିଇକି ଶୋଉଥିବ, ନିଦ ଟିକେ ହେଉନଥିବ। ନିଦ ହେଉନି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେ ଜୀବନଟା କେମିତି ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ହଁ, ଲାମ୍ବରଜିନି କାର୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ କରିହେବ ନା ନାହିଁ? ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଧନ ଅର୍ଜନରେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ରହେ। ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଧର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନାରାୟଣ ହରି ପ୍ରାପ୍ତ হবে। ଆଉ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ନା, ଧନ ତ ଗର୍ବ, ଧନର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଗର୍ବ ହେଇଯିବ। କେତେ ପ୍ରକାର 17 ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଭାଗବତ କାଢ଼ିକି।
କେତେ ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ, ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ କିଛି ମାନିବନି, ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବ, ବହୁତ ତାର ଅଛି ସବୁ ବିପଦ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଭିମାନ। କି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହରିଭଜନ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଥାଉ ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ତାରି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ବିଚାର କରିବେ, କରି ମାନେ କେବେ ମାୟାରୁ ପାରି ହେଇପାରିବେନି। ଏଠି କହିଲେ ପଶ୍ୟେତ ପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟାସମ, ପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ତାର ପରିଣତି ଭୟାବହ, ପରିଣତି ଲାଭ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡି ସକଲି ବିଶ୍ୱର ଭାଣ୍ଡ ବୟସ ହାଣ୍ଡି, ଅମୃତ ବୋଲିବା ଯିବା ଖାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମେ ଅଧପାତ ମରେ ଗଲା, କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଜନ୍ମ, ନାନା ଜନି ଭ୍ରମି ମରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ତାର ଜନ୍ମ ଅଧପାତ ଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ବେଦରେ ତିନିଟା ହେଲା, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ଉପାସନା କାଣ୍ଡ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବୋଲି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଳ ଭକ୍ତିରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ତ ନାହିଁ, ଅମୃତ ବୋଲିବା ଯେବା ଖାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, କର୍ମଟା ବେଶୀ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ, ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅମୃତ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ଜନି ଭ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ହେଉଛି କର୍ମଚକ୍ରରେ ଘୁରି ହେବେ ସେମାନେ, ପଶୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ଜନ୍ମ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ, କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, କୁକୁରଟା ଯଦି ଭୋକ ହେଲେ ଖାଉଛି, ମଣିଷଟା ଭୋକ ହେଲେ ଖାଉଛି, ଏଇ ସୁଖ ତ, ସିଏ ବି ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଏ ବି ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସିଏ ବି ନିଜ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଏ ବି ଶରୀର ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସିଏ ବି ନିଦ ହେଲେ ଶୋଉଛି, ଏ ବି ନିଦ ହେଲେ ଶୋଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ, ନିଦ୍ରା ଆହାର ଭୟ ମୈଥୁନ ଆକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ନାନା ଜନି ଭ୍ରମି ମରେ, ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଲୋକଟା ଟିକେ ଖାଇବ, ଟିକେ ଶୋଇବ, ଟିକେ ସଂସାର କରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ବାସ୍ ଏତିକି ତ, ଆଉ କ'ଣ ସୁଖ କି ଜଗତରେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଏଇଟା ହିଁ, ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବ, ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବ, ଏ ତିନିଟା ତ, ଆଉ କ'ଣ ସୁଖ କ'ଣ ଜଗତରେ। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମଣିଷଟା କହିବ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବିନି, ଆଉ ଟିକେ ଉଡ଼ିବିନି, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିବେ, ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରି। ଏଇ ସୁଖ ସବୁଠି ପ୍ରାପ୍ୟ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏ ସୁଖ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ସିଏ, ନାନା ତାର ଜନ୍ମ ଅଧପାତ, ତା ଜନ୍ମ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ହରି ଭଜନ ହିଁ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଦରକାର। କହିଲେ নিমিরা শ্রী প্রবুদ্ধ কইলে হে মহাত্মান, এই বিষ্ণু মায়া হইতে আমাদের উত্তীর্ণ হইবার সকল উপায় কি, ସରଳ ଉପାୟ କି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସରଳ ଉପାୟ କ'ଣ? କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଦେବତୀ ମାତା, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁସ୍ତର ମାୟାରୁ ଅତି ସହଜରେ କେମିତି ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବି। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି, ଅତି ସରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜ ସରଳ ସୁଗମ ଯେଉଁ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବି। ସେତେବେଳେ କପିଳଜୀ କହିଲେ କେବଳ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖାଲି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କର, ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ହିଁ ଶ୍ରବଣ କର, ଶତାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟତି କଥା ସନ୍ତମାନ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କର, ସେଥିରେ ହିଁ ତୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସାଧୁ କିଏ, କାହାକୁ ଜାଣି ସାଧୁ କାହାକୁ କହିବେ, ସାଧୁ କିଏ, ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ବି କରିଛନ୍ତି, ସରଳ ଉପାୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ। ଏ ମାୟାରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ସେମାନେ, ବାକି ଯେତେ ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହରେ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗତିକ କର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ରାମଦୋଳି ଭିତରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧି ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ଉପର ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମରିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, କେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର, କୀଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର,
କେତେବେଳେ ନରକର କୀଟ ହେବେ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ, ଯାହା ତ ଜନ୍ମ ଏ ଭିତରେ ଭୋଗୁଥିବେ ସେମାନେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ତେଣୁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ? କହିଲେ ଆମର କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଜୀବ। କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ଆମମାନେ ମୁଁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ। କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ ହେଲା ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ। ସଂସାରରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମହାଭାଗତ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା, ସାଧୁ, ମହାପୁରୁଷ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ, ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ। ଯେମିତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ କଏଦୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯଦିଓ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଏଦୀ କୁହାଯିବନି। ସଂସାର କାରାଗାର କୁହାଗଲା। ସଂସାର କାରାଗାରରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର କାରାଗାରରେ ମହାତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ସତ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଈ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ। କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ, କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କର୍ମଫଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ମେବ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ ଶୁଭାଶୁଭଂ କୃତାକୃତମ୍। କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ୟ। ଗାତ ଗୋଟେ ଖୋଳୁଛେ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ସେଠି ପକ୍କା, କେହି କାହାକୁ ଫିଟନି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ବି ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଆମର ମୁଖନିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଯଦି ଜଣକୁ ହୃଦୟ ଯଦି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ ତିନି ପ୍ରକାର କରୁଛେ, କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ। ଅଜାମିଳ କରିଥିଲା କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାପ କରୁଛେ, କାହାକୁ ପିଟିବା, କାହାକୁ ମାରିବା, କାହାକୁ ହାଣିବା। ମନ ଭିତରେ କାହାର ପାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କ୍ରୋଧ ପ୍ଲାନ କରୁଛେ ନଷ୍ଟ। ଆଉ ବାଚିକ, ବାଣୀ ବି ଦେଉଛେ। ଏ ତିନିଟା ପାପ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଶେଷ ତିନିଟା ଯମଦୂତ ଆସିଥିଲା ନେବା ପାଇଁ, ଟାଣିକି ନେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ କର୍ମ ସିଏ ଭୋଗିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ଚୋରେଇ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା ଆମ୍ବ, ଆମ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଚୋରେଇ ଦେଲା। ତାକୁ ମାଲିକ ଦେଖିଦେଲା, ଜଗୁଆଳିଟା ତ ପିଟିଲା, ତ ପିଟିଛି, ସେ କାନ୍ଦିଲା। ପିଠି ମାଡ଼ ଖେଳେ, ମାଡ଼ ଖେଳେ କାନ୍ଦିଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଲା, କାନ୍ଦିଲା ଆଖିରୁ। ହେଲେ ସେଠି ଆମର ଟୀକାକାର ମାନେ ଉଠେଇଲେ, କେତେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗେଇଲେ, ଆରେ ଆମ୍ବଟା ତ ଚୋରେଇଲା କିଏ? ହାତ ତୋଳିଲା, ପାଟି ଖାଇବ, ଏ ଆଖିଟା କ'ଣ? ଆଖିରୁ ଲୁହ କାହିଁ ବାହାରିଲା? ମାଡ଼ ଦେଖାଇଲା, ପିଠି ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଲୁହଟା ଆଖିରୁ କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗେଇଲା, ହାତଟା ଚୋରେଇଲା, ହାତ ତୋଳିଲା ନା କ'ଣ? ପିଠି ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଖାଇବ, ଜିଭା ଖାଇବ, ପେଟକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଭଦ୍ର ହେଇଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚୋର ନା? ତାର କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲା କିଏ? ଆଖି ଦେଖିଥିଲା, ଆଖିଟା ଦେଖିଥିଲା, ତେଣୁ ମାଡ଼ ବାଜିଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା। ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସିଏ ଭୋଗିବ, ଆଉ କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆଖିଟା ଦେଖିଥିଲା, ଚକ୍ଷୁଟା ପଡ଼ିଲୁ ତ ଲୁହଟା ହେଲା ନା। ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଲା, ତୁମେ ଚକ୍ଷୁନି ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଲା। ତା ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ସବୁ କୁହାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ନା, ତାକୁ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଅଟକିବେନି ଆଜ୍ଞା। କାହାରି ଆମେ ନିଜ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାରି ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମର ହେଇପାରେ, ଏଇ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଅପଦାର୍ଥ କି କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଇକି ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଫଳ ଏସବୁ। କିଏ କାହା ଗୁଟାକୁ ହାଣିଥିବ, କେବେ ସେଇ ଛୋଟାଡ଼ିକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। କିଏ କାହାର ଆଖିଟା ଫୁଟେଇଥିବ, ସେ ଆସିକି କ'ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଏମିତି ନିୟମ ଏଇଟା ଜଗତରେ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଫଳ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। କର୍ମ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ଭଗବାନ ନମାଂ କର୍ମ ଫଳେସ୍ପୃହା ନମାଂ କର୍ମାଣି ଲିମ୍ପନ୍ତି ନ କର୍ମ ଫଳେସ୍ପୃହା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପରିକର ଭକ୍ତ ପାର୍ଷଦମାନେ ହିଁ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତି, ଜଗତରେ କିଛି
ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ସାରା ଜଗତ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ। ଜଣେ ପଶୁ ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି, କୀଟ ହେଉଛି, ତାର ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେବକ ଭୋଜନ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ହସିଲେ। କାହିଁକି ହସିଲେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି, ଧରିକି ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା ଗୋଟେ ତଣ୍ଡୁଳ ଗୋଟେ ଧରିକି ଗଲେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଯାଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା। ସେ ଦୁଇଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଝଗଡ଼ା ଦେଖିକି ହସିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଟା ଦେଉ ନା, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ସେ ଝଗଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ତାର ସେ ସମୟରେ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମତେ ଝଗଡ଼ା କ୍ୱାରେଲିଂ with other ant। ଝଗଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଅଛି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଜାତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ପକ୍ଷୀ କିଏ? କାଉ, କାଉଡ଼ ଶୂଦ୍ର କୁହାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ହଂସ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଜାତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭେଦତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ସାନ। ଇଏ ଯିଏ ନେଲା ସେଟା ଇନ୍ଦ୍ର, ତ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବ ରହିଛି ଟିକେ। ଯିଏ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି, ଅଟକେଲା, ସେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଏଇ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖି ମହାରାଜ ହସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୃତ୍ତି ମହାତ୍ମାମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି। କହିବାର ତ ହେଲା ଜୀବର ଗତି କି ପ୍ରକାର। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବ, ସେ ଆସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି, ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି। କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି। ଏଇଟା ରହସ୍ୟ କୋଉଠି? ଜୀବ ଯେକୌଣସି ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଜୋନ୍ରେ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ହେଇଛି, ଆମ ପରିବାର ମିଳିଛି, ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଚଳିଛି, ସମାଜ ସହିତ। ସେଇଟା ହିଁ ସୁଖ, ସେଇଟା ହିଁ ପାରାଡ଼ାଇସ୍, ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଇଠି ହିଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବିବା। ମରିଯିବା ଯଦି 20ଟାର କୀଟ ବି ହେବା, ସେ 20ଟାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୀଟ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଏସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ସେ କୀଟ ଜନ୍ମରେ ସେଇଠି କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଇଟା ହିଁ ପାରାଡ଼ାଇସ୍ ଭାବିବା, ସେ ଭିତରେ ରମଣ କରିବା, ସେ ଭିତରେ ବିହାର କରିବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ଗତି। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ, ଶରୀର ଯେ ଶରୀର ମିଳିବ, ସେଇ ଶରୀର ସେଇ ପରିବେଶ ସହିତ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସଂସାର ଗୋଟେ ପାଗଳଖାନା ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ସଂସାର ପାଗଳଖାନା ହେଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କାହା ଘରେ ପଶିଥାନ୍ତେ, କହିଲେ ଏ ଘରଟା ମୋର, ସେ ଘରଟା ମୋର, ଏ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ମୋର, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି, ଏ ରାଜ୍ୟଟା ମୋର, ସବୁ ପାଗଳ। କେତେ ସିଂହ ବାଘ ବି ସାପ ଘରେ ପଶିଥାନ୍ତେ, କହିଲେ ଏଇ ଘର ମୋ ମାଲିକ ଥିଲି। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପାଗଳ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରହସ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି। ଜାତିସ୍ମର ହେଉଛନ୍ତି ନା, ପେପରରେ ଭାରି ଟିଭିରେ ଜାତିସ୍ମର। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଅମୁକ ଘରେ ଥିଲି, ଯାଇକି ଦେଖ ତାର କେତେଟା ଆଲମିରା, କେତେଟା ସେଲ୍ଫ, କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିଲା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଇଏ ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ହୁଏ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଜୀବ। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି, କାହିଁକିନା ଦେହଟାକୁ ବି ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରୁଛି। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଅଛି। କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ମିନ୍ସ ବାଧ୍ୟ, ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଦ କର୍ମଫଳ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍। ଅତୀତ କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖ ଅଚାନକ ଆସେ, କାରଣ ତାର କର୍ମଫଳ ସେଇଟା। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ ସଂସାରରେ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗୁଛ। ବାସ୍ ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷାରୋପ ନାହିଁ, କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଆମର କର୍ମ। ଏଇ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛେ, ଆରୋପବାଦ କରୁଛେ, ଦୋଷାରୋପ କରୁଛେ, ତଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି, ବରଂ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇଯାଉଛି ଆମମାନେ। ଯଦି ସବୁ ଦୁଃଖ ନିଜ ଉପରୁ ନେଇଯିବା,
ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭାବିବା ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଆସୁ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆସିଯିବ ଶାନ୍ତି ଖୋଲିଯିବ ଦୋଷ କିଏ ଦୋଷ ଆମେ କ'ଣ କେବେ କରିଥିବା ଆମକୁ ଭୋଗିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ପିଟିଥିବା ଆମକୁ କିଏ ପିଟିଲା ଆମେ କାହାର ଚୋରି ଥିବା ଆମର କିଏ ଚୋରି ନେଲା ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରିଥିବା ଆମର କିଏ କ୍ଷତି କରିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଇଏ ବି ସତ କଥା ଯଦି କିଏ କିଛି କରୁଛି ତାକୁ ସେଠି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଗାଳି କରୁଛି ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ଗାଳି କରିଥିବା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ ବରଂ ତତେ ଅନୁକମ୍ପା ତୁ ସମୀକ୍ଷମାଣ ଭୁଞ୍ଜନ ଏବାତଂ କୃତଂ ବିପାକ ତତେ ଅନୁକମ୍ପା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଖୁସିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଭୁଞ୍ଜନ ଏବାତଂ କୃତଂ ବିପାକମ୍ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର ଖୁସିର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦୁଃଖ ବି ଆସୁ ସୁଖ ବି ଆସୁ ନିନ୍ଦା ବି ଆସୁ ସ୍ତୁତି ବି ଆସୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ହିଁ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ବିଧାନ ହିଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ତେଣୁକରି ନିଜ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଚଳିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏସବୁ ଭଗବତ ଭଜନ କଲେ ହିଁ ମନକୁ ବୁଝିବ ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଆସିବନି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନକଲେ ବିଚାର ଆସିବନି କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିବେ ଚତୁର ମନେ କରୁଥିବେ ନିର୍ମଳ ମନେ କରୁଥିବେ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହବ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିବ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଇଏ ନିମି ମହାରାଜ କ'ଣ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଯିବ କି ସେ ତ ମହାତ୍ମା ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟତା ଦେଖ ମୁଁ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ଜଡ଼ ଅଭିନିବେଶ ସହିତ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିତେ ଅସମର୍ଥ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କାହିଁକିନା ବାହ୍ୟଟା ହିଁ ଦେଖେ ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରିନି ମୋ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିନି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଆଉଟଲୁକ୍ ବାହ୍ୟଟାକୁ ଦେଖେ ସଂସାର କ'ଣ ବାହାରଟା ଦେଖୁଛେ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଗୋରା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିଲେ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କଳା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋରା ହେଉ କି କଳା ହେଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ସେଠି ରହିଛି ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବ ସେ ନାହିଁ ଜଗତର ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଗଲା ବାହ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ଆଉ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଡ଼ ଅଭିନିବେଶ ସହିତ ଏଇ ଯେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମୋର ଅଭିନିବେଶ ଅଛି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି ସଂସାର ସହିତ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ମୁଁ କରିବାର ଅସମର୍ଥ ମୁଁ ସଂଯମ ନାହିଁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋର ବିଷୟ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବୁଦ୍ଧି ବି ମୋର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନୁହେଁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଯିବ ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିପାରିବିନି ଯାହାତେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ଯଜ୍ଞଫଳ ଲାଭେଚ୍ଛ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମାୟାବଦ୍ଧ ହୋଇତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇତେ ପାରେ ତାହା ହିଁ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି ଯଜ୍ଞଫଳ ଲାଭେଚ୍ଛ ଆମେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ବାଜପେୟ ରାଜସେୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ରାଜା ତ ଏସବୁ ବି ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରବଣ ହିଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନା ଏ ମାୟାବଦ୍ଧ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ ତାର ତ କର୍ମଚକ୍ରରୁ ମୋତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବ କର୍ମଚକ୍ରରୁ ମୋତେ ଏ ଯେ ଆମେ କରୁଛେ ନା ଏଇଟା କରିଦେଇ ସେଇଟା କରିଦେଇ ସେଇଟା କରିଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମାୟା ପ୍ରବଣ ସବୁ ମାୟାର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ସହିତ କାହିଁକିନା ନିଷ୍କାମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଲିଆ ଶାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭୁକ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସୁଖ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ସଂସାର ବେକାର ଅସାର ମୁକ୍ତି ପାଇଯା ଲୀନ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମରେ ସଂସାର ପଳେଇବା ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି କିଛି ଗୋଟେ ସାଧନ କରିବେ ବ୍ରତ କରି ସାଧନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ
प्रशंसा ये समस्त अशांति निष्काम कृष्ण भक्त जो मान कौन सी कामना ना एकमात्र कामना भगवान को प्रसन्नता भगवान को सेवा भजन से माने शांति था महात्मा देखो शांति रोचे ना शांति अच्छा भले पाखे किसी न था कोरोना जिते प्रादुर्भाव पड़ू से शांति रही था भगवान दौन ना कौन लोक मान कालिया योजना बलभद्र योजना बलिया योजना सुभद्रा योजना केते कौन लोक जाऊ मिलूँ सरकार लोक चिंता करना मठ मंदिर को सरकार चिंता कर कोरोना बाबाजी मान मनीष ना एम बेले भोट दौरान कहीं ना तथे चलती ना ना आराम तो चलती ना करा थाए मुझे मो बिनु अन्य ठाकुर जी दौरान ठाकुर जी जो भगवान ही दौरान भगवान मेंटेन रक्षा करता एमाने कालियार योजना कालिया ना योजना कर भक्त तो स्वयं कालिया रक्षा कर नाड़ा देल तुम कालिया योजना कालिया देदेला तुम कालिया भगवान ना योजना कर भक्त जी शरणागत ताप स्वयं कालिया तो जोगक्षम बहामी हम निजे कहते ठाकुर जी मुझ बहन कर नहीं दी भक्त जो अनन्य भाव में मोर चिंतन कर भरोसा न करी जो मैंने मोरी पाखे शरणागत होती मत चिंतन कर मोरी भजन कर मोरी सेवा कर जहाँ आवश्यक मुझे बहन करदेवी भगवान कहते स्वयं कालिया ही कहते ये भरोसा रखा दरकार ना भगवान का बाणी प्रति आम मदुआ जगह बाणी की भरोसा करचे जो मद फद पीछे बाणी की भरोसा करचे क्या दुब दबलिया था हाई फाई था कार रोलांती बाणी की भरोसा करचे स्वयं ठाकुर जी कहते भरोसा करनी आम पूजा अवधूत महाराज कहते पूरा मदुआ ड्राइवरटा थी ता प्रति भरोसा कर आराम शोई पड़े गाड़ी कड़े एक्सीडेंट कले मर जा मद पेटे पीथ ड्राइवरटा प्रति आम भरोसा करते निर्भर रोचे कि ठाकुर जी स्वयं कहते मुझे तुमको रक्षा करी प्रति भरोसा नहीं यही हूँ आम दुर्दैव मार पूरा उदाहरणटा दे गाड़ी में जाऊे ट्रेन बस रे जाऊे ड्राइवर गोटे मदुआटा कि आम रिस्क निज जीवन को नौचे आम तापर भरोसा करचे कि भगवान जो अच्छा गुरुदेव अच्छा साधु सन्तान रक्षा कर प्रतिकार विश्वास नहीं कार भरोसा नहीं आम दुख पाने कौन किए दुख पाए कोरोना कोरोनार बढ़िया चल चलती You see? Sing one bar singing magic. But don't put this. I don't have any instrument. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna